ما هي القوة التي تؤثر في حركة الأجسام؟ الاحتكاك. فيديو شرح مبسط عن الاحتكاك. I ended the previous lesson with a question. I asked you if the force of friction comes into play only when the two things are in relative motion. Let's discuss this in detail. Let's say you want to move the stationary sofa in your living room and the sofa is really heavy. What happens when you give it an initial push? Yes, you're right. Nothing happens. The sofa doesn't move even though you're applying a lot of force. Why do you think the sofa doesn't move? Well, the answer is static friction. The force that you apply is balanced by a frictional force by the floor. And this force is applied in the direction opposite to your push. This force is nothing but static friction. The concept of static friction is really amazing. Why do I say that? The reason why I say that is because it is a self-adjusting force. As you increase your force of push, the force of static friction increases too, and the forces are still balanced. Now I know what you must be thinking. After a few seconds, the sofa begins to move, right? What happens to the static force then? Let's discuss this with the help of a simple graph. We assume that the force you apply is a horizontal force represented by the x-axis, and the frictional force applied by the floor is represented by the y-axis. Now, as you increase the horizontal force applied, the frictional force is also increasing accordingly to keep the sofa at rest. This continues till a point where the sofa just starts moving. And that's where the static friction ends and the sliding friction begins. The sliding friction is more or less constant if you notice. This part of the graph is static friction. It's when the sofa is not moving in spite of the force you're applying. And this part of the graph is sliding or kinetic friction when the sofa begins to move. The point around which the sofa just begins the movement is called the breakaway point. Is there anything else you noticed in the graph? Why is this line at a lower level than the maximum static frictional force? The reason is simple. If you have ever pushed a sofa or some heavy object on the floor, you would have realized that pushing it is a little easier when it's in motion. Yes, it's because the sliding friction is lesser than the static friction that's offered by the floor. That was the concept of static friction for you. So we've seen three kinds of friction so far: static friction, sliding friction, and rolling friction. Can you place them in the increasing order of force being applied by each? Yes, static friction is more than the sliding friction, which will be more than the rolling friction. In all the examples we've seen so far, we've only considered friction between solid parts: ball on a floor, box on a table, or roller skates on the ground. In all cases, both the objects were solid. Does friction come into play only when solid parts are involved? Is there any other kind of friction? فائدة الاحتكاك في حياتنا. 1. يسهل حركة وسائل المواصلات المختلفة مثل السيارات من خلال إنشاء قوة احتكاك بين الأرض والعجلات، كما يساعد وسائل النقل على التوقف بشكل آمن. 2. يساهم في تثبيت التربة على قمم الجبال وتثبيت البنايات مكانها، ومن دون الاحتكاك تكون الحياة عبارة عن مسلجة. 3. يساعد البشر على الوقوف على أقدامهم بشكل ثابت، كما يساعدهم على السير من خلال إنشاء قوة احتكاك بينهم وبين أقدامهم. 4. يساعد البشر في إمساك الأشياء بأيديهم وعدم إسقاطها. تعريف الاحتكاك وقوة الاحتكاك وأنواع الاحتكاك. الاحتكاك قوة ممايعة للحركات تنشأ من تداخل نتوءات السطح الأول مع السطح الثاني وتعمل على إيقاف الأجسام. تعريف قوة الاحتكاك: قوة تلامس تؤثر في اتجاه معاكس للحركة الانزلاقية بين السطوح.
أنواع الاحتكاك: الاحتكاك السكوني القوة التي يؤثر بها أحد السطحين في الآخر عندما لا توجد حركة بينهما. الاحتكاك الحركي القوة التي يؤثر بها أحد السطحين في السطح الآخر عندما يحتك سطحان أحدهما بالآخر بسبب حركة أحدهما أو كلاهما. صور لأنواع الاحتكاك: في الصورة A كان الشخص يحاول أن يدفع الأريكة، ولكن كانت قوة الاحتكاك السكوني أكبر من قوة دفع الشخص. ولكن في الصورة B كانت قوة دفع الشخص أكبر من قوة الاحتكاك السكوني فتحركت الأريكة. في الصورة C. ما هي العوامل التي يعتقد أنها تؤثر على الاحتكاك؟ 1. مساحة سطح الجسمين. 2. سرعة حركتهما، لكن التجارب أثبتت أن ذلك غير صحيح. إذا المهم القوة العمودية بين الجسمين، فكلما زادت قوة دفع الجسم للآخر كانت قوة الاحتكاك الناتجة أكبر. 2. نوع مادة السطح. دراسة الشكل 9.5 صفحة 140. الشكل 9.5 يسحب الميزان النابض الكتلة بقوة ثابتة، فإذا سحبت مثلا جسما على سطح ما بسرعة منتظمة فإن قوة الاحتكاك يجب أن تساوي القوة التي سحبت الجسم بها وتعاكسها طبقا لقوانين نيوتن. يمكنك سحب جسم معلوم الكتلة على سطح طاولة بسرعة منتظمة بواسطة ميزان نابضي كما في الشكل 9.5 لقياس القوة التي تسحب بها هذا الجسم، ثم يمكنك بعد ذلك وضع كتلة إضافية فوق سطح الكتلة الأولى زيادة القوة العمودية وإعادة القياس مرة أخرى. دراسة الشكل 10.5 صفحة 140. كيف نقيس قوة الاحتكاك؟ عند سحب جسم بسرعة ثابتة على سطح ما فإن قراءة الميزان النابضي تساوي قوة الاحتكاك. قانون قوة الاحتكاك الحركي: قوة الاحتكاك الحركي تساوي حاصل ضرب معامل الاحتكاك الحركي في القوة العمودية. قانون قوة الاحتكاك السكوني: قوة الاحتكاك السكوني أقل من أو تساوي حاصل ضرب معامل الاحتكاك السكوني في القوة العمودية. معاملات الاحتكاك: مثال 3. قوة احتكاك موازنة: إذا دفعت صندوقا خشبيا كتلته 25 كيلوغرام على أرضية خشبية بسرعة منتظمة مقدارها 1 متر لكل ثانية، فما مقدار القوة التي أثرت بها في الصندوق؟ لأن السرعة منتظمة فقوة الدفع تساوي قوة الاحتكاك، ومن المعطيات الكتلة تساوي 25 كيلوغرام والسرعة تساوي 1 متر لكل ثانية ولا يوجد تسارع إذا التسارع يساوي 0، ومعامل الاحتكاك الحركي يساوي 0.20. ومن قانون الاحتكاك الحركي F K يساوي معامل الاحتكاك الحركي في MJ يساوي 0.20 ضرب 25 كيلوغرام ضرب 9.8 يساوي 49 نيوتن. إذا قوة الدفع تساوي 49 نيوتن. مسائل تدريبية. 15. يؤثر فتى بقوة أفقية مقدارها 36 نيوتن في زلاجة وزنها 52 نيوتن عندما يسحبها رصيف إسمنتي بسرعة منتظمة. ما معامل الاحتكاك الحركي بين الرصيف والزلاجة الفلزية؟ أهمل مقاومة الهواء. الجسم يتحرك بسرعة منتظمة، إذن قوة الاحتكاك تساوي قوة السحب. F K يساوي 36 نيوتن والوزن يساوي القوة العمودية، إذن F G يساوي 52 نيوتن. معامل الاحتكاك الحركي يساوي F K قسمة F N. 36 قسمة 52 يساوي 0.69. 16. يدفع عامر صندوقا ممتلئا بالكتب من مكتبه إلى سيارته، فإذا كان وزن الصندوق والكتب معا 134 نيوتن وعامل الاحتكاك السكوني بين البلاط والصندوق 0.55، فما مقدار القوة التي يجب أن يدفع بها عامر حتى يبدأ الصندوق في الحركة؟ الوزن يساوي 134 نيوتن والمجهول هو قوة الاحتكاك، ومعامل الاحتكاك السكوني يساوي 0.55. وقانون الاحتكاك السكوني Fs أقل من أو يساوي معامل الاحتكاك السكوني ضرب Fn القوة العمودية. Fs أصغر من أو يساوي 0.55 ضرب 134. Fs أصغر من أو يساوي 73.7. مثال 4. قوة احتكاك غير موازنة. في مثال 3 السابق إذا تضاعفت القوة التي تؤثر بها في الصندوق الذي كتلته 25 كيلوغرام فما تسارع الصندوق؟
يبين مخطط الجسم الحر أن قوة الدفع ضعف قوة الاحتكاك. من المعطيات: الكتلة تساوي 25 كيلو جرام، ومعامل الاحتكاك الحركي يساوي 0.20، والسرعة تساوي 1 متر لكل ثانية. قوة الدفع تساوي 2 ضرب 49 يساوي 98 نيوتن، والمجهول هو التسارع. Fn القوة العمودية تساوي Fg، الوزن يساوي mg. F المحصلة تساوي F الدفع ناقص Fk. A يساوي F الدفع ناقص Fk قسمة M. قانون الاحتكاك الحركي: Fk يساوي معامل الاحتكاك الحركي في Fn. معامل الاحتكاك الحركي ضرب mg. A يساوي F الدفع ناقص معامل الاحتكاك الحركي ضرب mg، 98 نيوتن ناقص 0.20 ضرب 25 ضرب 9.8 قسمة 25 يساوي 2 متر لكل ثانية تربيع. عمل الطالبة سارة الشريف بإشراف المعلمة خديجة الجحدلي.